Hanji, hello everyone. Beta today in this lecture I am going to discuss about the Rutherford atom model and its limitation. So on the basis of the result of alpha scattering experiment, Rutherford suggested the following model of the atom. बेटा जो भी उसने कंक्लूजनस ਨੂੰ फाइंड ਕੀਤਾ ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਮਾਡਲ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ of the Rutherford atom model is every atom consists of a small positively charged core called nucleus. Almost entire mass and whole of its positive charge is concentrated in the nucleus. So according to the beta conclusion of the alpha scattering experiment, he said that every atom consists a small positive charged core which is known as a nucleus. तो उसने बोलिया कि हर एक एटम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਲ ਇੰਟਾਇਰ ਮਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਐਟਮ ਮਾਡਲ. Now second postulate, the size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ 10⁻⁻15 ਮੀਟਰ ਔਰ ਬੇਟਾ ਐਟਮ ਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10⁻⁻10 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 15 ਹੈ ਔਰ 10 ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਟਮ. ਥਰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਰਾਜੀ ਐਜ਼ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ total positive charge is equal to the negative charge of electron in the atom. ਬੇਟੇ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਚਾਰਜਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ. Fourth postulate, the negatively charged electron revolve around the nucleus in circular orbits. ਬੇਟੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ. The centripetal force required by the electron for revolution in a circular path is provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. Obvious है बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर रहा है तो इट इज़ ओनली ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसनों चाहिए है बेटा तो जो वो सर्कुलर पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਮੂਵ in a circular path. So beta these are the four postulates which is given by the Rutherford atom model. This model also beta very important. Before going toward the limitations of this model beta, firstly we will find the total energy of the hydrogen atom in electron orbit. So for this beta, if F is C is the centripetal force which is required to keep a revolving electron in orbit and F is the electrostatic force of attraction between revolving electron and the nucleus. Then बेटा बिकॉज आप क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करूगा कौन करता बेटा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो बेटा अगर आप स्टेबल कंडीशन की गल करिए तो बोथ फोर्सिज इक्वल टू ईच अदर. एफ सी द सेंट्रीपिटल फोर्स सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला की है बेटे एम वी स्केयर बाई आर. एफ इज द बेटा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलैक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. सो बेटे ई इंटू ई बाई 4πε0 इंटू आर स्केयर. दिस इज द बेटा फार्मूला फॉर द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लीयर जी. ना फ्रॉम दिस इक्वेशन बेटे आर की वैल्यू तुम फाइंड करोगे तो आर तुहाडे कोल यही आ जाऊगा. क्लीयर. नाउ बेटा काइनेटिक टोटल एनर्जी फाइंड करना है तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू की होंगे बेटे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सो नाउ आप की करेंगे बेटे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ एम वी स्केयर.
क्लीयर बेटा। इस इक्वेशन तो आप वी स्केयर भी कर सकते हैं, वी स्केयर ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ वी स्केयर ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਕੇ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਨਾਓ ਬੇਟੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, E ਇੰਟੂ E 4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਆਰ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ E ਸਕੇਅਰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ। ਨਾਓ ਕਾਈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਬੇਟੇ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ we will get E equals to minus E square by 8 4 epsilon naught R. Now but a negative sign, importance of negative sign in this expression. So this is the total energy, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ so that electron is not free to leave the orbit around the nucleus। ਬੇਟੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬੇਟੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ, ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਔਰਬਿਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। नेक्स्ट बेटा limitations of Rutherford atom model। So beta Rutherford atomic model failed because of the following reason। So first reason is it could not explain the stability of electrons in orbits। बेटा जो रदरफोर्ड ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮੋਡਲ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟੇਬਲ ਹੀ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟੇ if anything which moves in a circular path is accelerated toward the center of a circular path। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ ਅਲੋਂਗ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗੀ, ਟੂਵਰਡ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ એનર્ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇਨਟੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਸਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੋਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਜੋ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਫਸਟ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਫੇਲਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਟਮ। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ, ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ, the observed discrete spectrum of light emitted by the electrically excited atoms। ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, Rutherford atom failed to explain the complex spectrum emitted by an atom। ਬੇਟੇ ਜਨਰਲੀ
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਸਿਸ ਥਰੂ ਗੈਸਿਸ, ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਮੀਨਸ ਡਿਸਕਰੀਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਥਰੂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਟੇਨ ਡਿਸਕਰੀਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਆਫ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਡੀਆਈ। ਸੋ ਐਟਮ ਸ਼ੁੱਡ ਇਮਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ એનર્ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਮਿਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਟਮ ਲਾਈਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਹ ਐਟਮ ਸੀਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਕੁਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਕਰੀਟ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੇਟਾ ਇਮਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ।